असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन घणी, कोई आण मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के, हौं तिनके लागा पाए। विण प्रभ क्यों सुख पाइए, दूजी नाही जाए। जिनी चाखिया प्रेम रस, से तृप्त रहे आघाए। आप त्याग बिनती करें, लेहो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाया, से विछुड़ कतै न जाए। प्रभ विण दूजा को नहीं, नानक हर सरणाए। असु सुखी वसंदिया, जिना मया हर राय। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ਦਾ 12ਵਾਂ ਨਾਮਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼। ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਵਟ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਵਟ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਜੱਟ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਵਟ, ਉਸ ਵਟ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਰੁੱਤ ਜੋ ਸਹਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਤਲ ਸਮਾਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਸਮਤਲ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਅਤੀ ਸਰਬੱਤਰ ਵਿਵਰਜੇ, ਅਤੀ ਨੀਵਾਂਪਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਤੀ ਉੱਚਾਪਣ। ਅਤ ਆਖਰ ਉਕਤਾਹਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਕਤਾਹਟ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਬੇਰਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਰੁੱਤ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤਰੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਐਸਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਲ ਤੇ, ਇਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਜਾਏ। ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹਰੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹਰੀ ਮਿਲਨ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਸ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘਣੀ ਚਾਹਤ। ਹੇ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਵੇ। ਅਤੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਤੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਂ। ਹੇ ਮਾਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਰਹਾ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀੜਾ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਅਚਾਨਕ ਚੋਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਚੋਟ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧਕ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਚੋਟ ਹੈ ਬਿਰਹੇ ਦੀ।
तो साहिब कहते ने, हे माँ, जीव रूपी इस्त्री तड़प के फरियाद कर रही है, हे माँ, मन दे च, तन दे च प्रभु मिलन दी बहुत वड्डी चाहत, बहुत वड्डी प्यास, कोई भी आण के मिलावे। फिर इसदा पातशाह इन जवाब देंदे ने, जीव रूपी इस्त्री नूं समझांदे होया, संत सहाई प्रेम के हाँ तिनके लागा पाए। वो जो अस्सू दे महीने दे प्रेम उत्पन्न होया है, महीने दे प्रभाव करके संत जन उस प्रेम दे सहायक ने उस दे च वादा करते ने, प्रेम टुटे ना, प्रेम मध्यम ना पवे, अगां ही अगां चाहे। इस दे संत लोग मदद करते ने। सत्संगियां तो होर उमंग वधदी है, होर तरंग वधदी है। प्रेम कोई गुण नहीं है, अवस्था है। प्रेम एक हालत है। किसे नूं बार बार याद करिए, कीती हुई याद प्रेम बन जाती है। जैसे छकिया होया भोजन कुछ समय तो बाद पच के रस बन जाता है, खून बन जाता है, इस तरह दिन रात जिन्हों याद करते रहिए, जप द्वारा या होर अनेकां साधना द्वारा, कुछ पढ़ के कुछ सुन के याद करते रहिए, याद ही एक दिन प्रेम बन जाती है। प्रेम एक अवस्था है, प्रेम एक हालत है। जिन्ने दैवी गुण ने उन्हां दे चों प्रेम सिरमौर है। बहुत सारे गुण कला ऐसियां ने जो सिखियां जा सकदियां ने, सिखाइयां जा सकदियां ने। एक प्रेम ही है, ना सिखिया जा सकता है, ना सिखाया जा सकता है, बस आनंद माणिया जा सकता है, प्रेम दे च जीविया जा सकता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा ते ये फरमान कि परमात्मा ते प्यार दी मूर्ति है, और वो जिधर किधर भी रमे प्यार रूप होके रमे। जतर ततर दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। जद वो अनुराग है, जद वो प्रेम है, जद वो प्यार है, तो फिर उसकी प्राप्ति का साधन भी प्यार है, प्रेम है। तो साहिब कहते ने, साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो संत जन सहायक ने, मददगार ने, उन्हां दी सोबत, उन्हां दी संगत प्रेम दे च रोज वाधा कर दिए, घटन नहीं देंदी, मध्यम नहीं पैण देंदी। इस वास्ते साहिब कहंदे ने, वो प्रेम दे मददगार ने, प्रेम दे च होर उमंग पैदा करदे ने, होर उछाल पैदा करदे ने। संत सहाय प्रेम के हाँ तिनके लागा पाए, विण प्रभ क्यों सुख पाइए, दूजी ना ही जाए। प्रेम दा उत्साह उमंग जद हिलोरे लैंदा है, तो एक सूझ मिलती है, एक समझ मिलती है, प्रभु तो बिना सुख किथे। कोई ऐसा दूसरा टिकाणा नहीं जिथे जी के, जिथे रह के मनुख सुख मान सके। सुख ते प्रभु दी गोद विच है, और उसकी गोद उसनू नसीब आउंदी है जो उसनू याद करते ने, उसका चिंतन करते ने, ओदियां डूंघियां लहरां दे अपने आप नू मिटांदे ने। इस वास्ते पातशाह कह रहे ने, जीव इस रूपी इस्त्री नू सूझ मिल जाती है, समझ मिल जाती है, उस तो बिना सुख किथे, और दूजा ऐसा टिकाणा किथे है जिथे कि सुख होवे। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाय। कहते ने, इको एक अवस्था प्रेम दी है जो मनुख नू तृप्त कर देंदी है, महान बना देंदी है। बाकी ते भुख बनी रहती है। ज्ञानी दे अंदर भुख बनी रहती है, दानी दे अंदर वैर विरोध बनिया रहता है। महान कला सेवा करन दे अंदर भी ईर्खा बनी रहती है। पर एक प्रेम ऐसा है जो हर पक्षों मनुख नू तृप्त कर देता है। तृप्ति प्रेम तो बिना हो ही नहीं सकती। प्रेम जद पूर्ण रूप दे उदय होंदा है तो अंदर कोई मंग नहीं रहिंदी। प्रेमी दाता होंदा है, प्रेमी मंगता नहीं होंदा।
ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਦ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੇ, ਬ੍ਰਤ ਗੋੜ ਮੜੀ, ਮਠ ਭੂਲ न माने। तो प्रेम एक ऐसी अवस्था है कि प्रेम ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਜਗਿਆਸੂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ से तृप्त रहे आघाए, आप त्याग बिनती करें लेहो प्रभु लड़ लाए। जिस दे अंदर प्रेम उदय होया है, जो प्रेम ਦਾ ਰਸ ਚਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਤਿਆਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਧਨ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਔਰ ਰਾਜ ਸਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। यह इंज कह लो, अगर अहंकार नहीं त्यागया तो फिर कुछ भी नहीं त्यागया। भगत कबीर जी का फैसला, कबीर माया तजी ता क्या भया, जो मान तजया नहीं जाए, मान मुनि मुनवर गले, मान सभै को खाए। तो साहब इत्थे फरमान करते हैं कि परिपूर्ण परमात्मा का प्रेम जिन्हां दे अंदर भी उदय हो जाता है, वो अहंकार का त्याग कर देंदे ने, अपनी होंद नूं मिटा देंदे ने और हर वक्त जोदड़ी दे च रहिंदे ने, बेनती दे च रहिंदे ने, प्रार्थना दे च रहिंदे ने, लेहो प्रभु लड़ लाए। ते फरियाद करदे ने, हे प्रभु अपने लड़ लाई रख, अपने लड़ ला, अपने नाल जोड़ी रख, अपना आनंद प्रदान करी रख। इंज वो प्रार्थना दे च जीवदे ने प्रेमी, वासना दे च नहीं जीवदे। हंकारी वासना दे च जीवदा है, प्रेमी प्रार्थना दे च जीवदा है, अरदास दे च जीवदा है। आखिर ये अरदास कबूल होंदी है ते फिर परमात्मा प्रवान करता है, जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कते ना जाए। जिन्हां नूं हरी कंत अपने नाल मिला लैंदा है, फिर मुड़ के विछोड़ा कतई होंदा नहीं। इक्को ही एक मिलाप है जिस दे च विछोड़ा नहीं, बाकी जगत दे मिलाप सारे दे सारे विछोड़े ते खड़े ने। मित्रां दा मिलाप है, आखिर एक दिन विछोड़ा है। पुत्रां दा मिलाप है, आखिर एक दिन विछोड़ा है। परिवार दा, पत्नी दा, पति दा मिलाप है, आखिर एक दिन विछोड़ा है। होर कोई कारण अगर विछोड़ ना सके तो मौत ते विछोड़ ही देंदी है। इक्को एक संबंध है जो मौत तो बाद भी नहीं टुटदा, वो है प्रभु दा, वो है ईश्वर दा, वो है अकाल पुरख दा। तो साहिब कहते जिहड़े लीन होए ने, जिहड़े जुड़े ने, वो कतई फिर विछड़दे नहीं। परमात्मा उन्हां नूं अपने नाल इस तरह जोड़ लैंदा है, प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर सरणाए। इस तरह दीयां दातां देण वाला, सदीवी सुख सदीवी मिलाप दा आनंद देण वाला परमात्मा तो बिना होर कोई नहीं। असी उसकी शरण दे च हाँ। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, असी हरि दी शरण हाँ। असू सुखी वसंदिया जिना मया हर राय। जिन्हां ते बख्शिश हो गई, रहमत हो गई, मिलाप नसीब हो गया, प्रेम दी उमंग तरंग पैदा हो गई। साहिब कहते हैं असू दा महीना सारे दा सारा उन्हां दा सुखा नाल बतीत होंदा है, आनंद नाल बतीत होंदा है, रस नाल बतीत होंदा है। असुन आओ पेरा साधन झूर मुई, ता मिलिए प्रभ मेले दूजे भाई खुई।
झूठ भी गुत्ती तां पेर मुत्ती, कूके काहे से फुले, आगे घाम पीछे रुत जाड़ा, देख चलते मन डोले, दे दिस साख हरी हरियावल, सहज पके सो मीठा, नानक असुन मिलो प्यारे, सतगुर भय बसीठा। ਤੁਖਾਰੀ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼। ਪ੍ਰੇਮ ਕੁੱਠੀ ਬਿਰਹੇ ਦੇ ਚ ਲੀਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਚ ਮਸਤ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਅਸੁਨ ਆਓ ਪੀਰਾ ਸਾਧਨ ਝੂਰ ਮੋਈ। हे पति, हे प्रभु, हे ईश्वर, आ तू मेरे हिरदे दे घर दे च, मैं ते झुर झुर के मर गई। साधन झूर मोई, मैं ते झूर के मर गई। तू बख्शिश कर, अस्सू दे महीने दे च, आ तू मैनू मिल। तां मिलिए प्रभ मेले, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੋਈ। ਪਰ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਲੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਲੇ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੇਕ ਭਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਭਾ, ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰ, ਦੂਜੇ ਖਿਆਲ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਕਰਾਏਗਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਝੋਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਚ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਵੀ ਗੁੱਤੀ ਤਾਂ ਪਿਰ ਮੁੱਤੀ, ਕੂਕੇ ਕਾਹੇ ਸੇ ਫੁੱਲੇ। ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਈ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਈ ਜੰਮ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਬੂਰ ਜੰਮ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੱਤੇ ਬਰਮੰਡੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਵਿਨਾਏ ਮਾਨਸਾਂ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਬੂਰ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੂਰ ਕਾਈ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਬੂਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਵਨਾ ਤੇ ਭਟਕਣਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਉਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੂਰ ਤੇ ਕਾਈ ਦਾ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਘਾਮ ਪਿਛੇ ਰੁੱਤ ਜਾੜਾ, ਦੇਖ ਚਲਤ ਮਨ ਡੋਲੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਆਗੇ ਘਾਮ, ਜਵਾਨੀ, ਨਿੱਘ, ਗਰਮੀ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਰੁੱਤ ਜਾੜਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਠੰਡ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ, ਠੰਡਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਠੰਡ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੁਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ। ਗਰਮੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਔਰ ਜਾੜਾ ਠੰਡ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਨੁਕਤਾ, ਆਲਮਾਨਾ ਨੁਕਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਘਾਮ, ਗਰਮੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਰੁੱਤ ਜਾੜਾ ਤੇ ਠੰਡ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨਿੱਘ ਤੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਠੰਡਾਪਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਮਨ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਪਿੱਛੇ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਕਬੂਲ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਇਸ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਗਰਮੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਗੇ ਘਾਮ, ਪਿੱਛੇ ਰੁੱਤ ਜਾੜਾ, ਦੇਖ ਚਲਤ ਮਨ ਡੋਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਜਜ਼ਬੇ, ਕਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਛਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਜਜ਼ਬੇ, ਕਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੁਰਾਚਾਰ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦਇਆ, ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਦੀ ਵਿਨਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਉਛਾਲ। ਬਸ ਮਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤੇ ਡੋਲਣਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਚਲਤ ਮਨ ਡੋਲੇ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਸਾਖ ਹਰੀ ਹਰਿਆਵਲ, ਸਹਿਜ ਪਕੇ ਸੋ ਮੀਠਾ। ਸਾਵਣ ਦੀ ਬਰਖਾ, ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਵੱਟ, ਉਤਪਨ ਹੋਈ ਬਨਸਪਤੀ, ਚਾरों ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ, ਹਰਾ ਭਰਾ ਮਾਹੌਲ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਾਹੌਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਜੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜੋ ਸਵੈਮ ਤੋਂ ਜਨਮੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਨਮੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੱਠ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿ, ਆਖਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚੋਂ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹਰਿਆਵਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾरों ਪਾਸੇ ਹਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਲ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਸੁਖਮਈ ਨੇ, ਆਨੰਦਮਈ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਫਲ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਉਛਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਦ ਕੋਈ ਕਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਮਹਿਕ ਲੁਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਕ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੁਨ ਆਓ ਪਿਰਾ ਸਾਧਨ ਝੂਰ ਮੋਈ, हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਝੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਝੋਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮਿਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾरों ਪਾਸੇ ਹਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਪਈਆਂ ਡੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
महान, रोम रोम हरा भरा, रोम रोम ਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਵਲ ਔਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਮਲਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਬੜੇ ਨਿਰਮਲ, ਬੜੇ ਪਾਵਨ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਉਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ, ਔਰ ਫਲ ਪਕਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੂ ਬਹੂ ਪੱਕੇ ਫਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਤੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੁਨ ਆਓ ਪਿਰਾ ਸਾਧਨ ਝੂਰ ਮੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਇੰਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਅਸੁਨ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੈ ਬਸੀਠਾ। ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ, ਹਰਿਆਵਲ ਔਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਰੋਵਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਸਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜੋਦੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੀ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਖੁਦ ਮਿਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਐਸੇ ਤਨ ਨੇ ਜੋ ਅਪੰਗ ਨੇ, ਅਪੂਰਨ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਛੜ ਗਏ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਰ ਜੌਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਊਠ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਏ, ਊਠ ਨੇ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਡਕਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਕਤਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਕਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗ ਕੋਲੇ ਸਮਰਥਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਚਾਵੇ। ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਔਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਲਗਾਮ, ਜਿੱਧਰ ਖਿੱਚਣਾ, ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲਗਾਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਚਾਵੇ ਚਲਾਵੇ, ਖਿੱਚੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਭਰਖਮ ਜਾਨਵਰ ਹਾਥੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੰਕੁਸ਼ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਾਪ। ਨਾਨਕ ਅਸੁਨ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੈ ਬਸੀਠਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਭੇਟ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਵਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਾਨੋ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਲਈ ਸਫਲ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ।